وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں، آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں، آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں، اور آج مہمان بن کر کے خواجہ پیا، آج مہمان بن کر علی مرتضیٰ، آج گھر میرے روشن ضمیر آئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں، آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں۔ عرس سنائی میں آئے ہوئے جملہ سنی مسلمان اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، بڑی محبتوں سے آپ حضرات نے نوازا۔ بڑے بھائی حضرت علامہ و مولانا محسن صاحب قبلہ کی دعوت محبت اور مفتی صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں، نقیب سدا بہار حضرت کونین رضا صاحب قبلہ، مجھ سے بیشتر حضرت غلام غوث غزالی صاحب قبلہ سے آپ حضرات نے بہت ہی اچھے انداز میں کلام سماعت کیا۔ دل تو چاہ رہا تھا پڑھتے رہیں سنتے رہیں ہم سب، لیکن کچھ پیغامات کی بھی ضرورت ہے۔ یہ علماء کرام اسٹیج پر آپ دیکھیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ علماء کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ میں کسی لالچ میں آیا ہوں گا، بھائی کونین صاحب غلام غوث غزالی صاحب کسی لالچ میں آ سکتے ہیں، لیکن یہ جو آپ اسٹیج پہ علماء کرام ہوگی، لیکن یہ سب آئے ہیں، اب تک بیٹھے گئے رات کے 12 بجے اور اخیر تک انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں ہم کسی کے باپ کی محفل میں نہیں جا رہے، رسول پاک کی محفل میں جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ آپ بھی خوش نصیب ہیں۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے گناہ کرنا چھوڑ دو۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ برائی کرنا چھوڑ دو کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے، اور نیکیاں کرنا شروع کر دو کیونکہ نیکیاں مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے برائی کرنا چھوڑ دو۔ سب یاد کر کے جائیں گے، اور اگر کوئی کل پوچھے تم نے تقریر میں کیا سنا ہے اور کیا سمجھا ہے تو بتانا ہے ہم نے یہ سنا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ برائی کرنا چھوڑ دو کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ ذرا اونچا بولیں پورا مجمع، برائی مصیبت میں، اور پیار سے یاد کر کے جائیں، برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ نیکیاں کیجئے کیونکہ نیکیاں مصیبت کو، اور اونچا بولیں، نیکیاں مصیبت کو۔ مولانا محسن صاحب قبلہ نے، کمیٹی والوں نے جو مجھے موضوع دیا ہے انشاءاللہ میں اسی پہ بیان کروں گا، اور حضرت کا جو حکم ہے اگر سننا چاہتے ہیں آپ معین الدین قادری کو، بس اسی پہ میری گفتگو ہوگی۔ مصیبت کیوں آتی ہے؟ برائی کرنا چھوڑیے، برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ نیکیاں کرنا شروع کیجئے، نیکیاں مصیبت کو، یاد ہو جائے گی باتیں میری، یاد رہے گی۔ برائیاں مصیبت میں، اونچا بولیں، برائی مصیبت میں
اور نیکیاں مصیبت کو ٹال دیتی ہے. یہ علماء کرام ہے رہنمائی فرمائیں گے. اگر سننا چاہتے گئے میں ایک شعر پڑھتا ہوں کلام تاج الشریعہ کا. اگر اجازت ہو ایک شعر پڑھوں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. تھوڑی دیر برداشت کریں. معین الدین قادری بولنے کی کوشش کرے گا. تقریر کو اسی نیت سے سنیں. امام غزالی فرماتے ہیں تقریر کرنے والا اس نیت سے تقریر کرے کہ میں آخری تقریر کر رہا ہوں, پتہ نہیں اس کے بعد مجھے تقریر کا موقع ملے یا نہ ملے. اور تقریر سننے والا اس نیت سے تقریر سنے کہ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے تقریر سننے کا موقع ملے یا نہ ملے. اس نیت سے آپ بھی بیٹھیں. کتنے حادثات زمانے میں آتے گئے. او صاحبو دنیا میں آنے کا ایک سسٹم ہے. باپ پہلے آتا گئے, بیٹا بعد میں آتا گئے. یہ سسٹم ہے نا بھائی. باپ پہلے آتا ہے, بیٹا بعد میں. ارے بولتے نہیں آپ لوگ. یہاں ایسا ہوتا ہے کیا باپ آنے کو باقی رہے بیٹا پہلے آ جاتا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا. باپ پہلے آتا ہے, بیٹا بعد میں آتا ہے. دادا پہلے آتا ہے, پوتا بعد میں آتا ہے. تھوڑا سا کم کیجیے, ٹھیک ہے, اس کو ہلکا صرف کم کر دیجیے. باپ پہلے آتا ہے, بیٹا بعد میں, دادا پہلے, پوتا بعد میں, ماں پہلے, بیٹی بعد میں. او صاحبو یہ تو دنیا میں آنے کا سسٹم ہے, لیکن دنیا سے جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 40 سال کا جوان بیٹا اس کا انتقال ہو جاتا ہے. 80 سال کا بوڑھا باپ اپنے 40 سال کے جوان بیٹے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر آنسو بہاتا ہوا قبرستان لے کر جاتا ہے. کس فکر میں آپ الجھے ہو؟ کتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے. آپ نے فلسطین کو سنا ہوگا. وہاں کی مائیں اور وہاں کی بہنیں راتوں کو برقع پہن کر سوتی ہے. کسی نے پوچھا او ماں بہنوں تم بھی سنو, آج تم عرس میں آتی ہو. میں تو کہنا چاہوں گا آج ہمارے جلسوں کے پوسٹر میں جو یہ لکھا جاتا ہے عورتوں کے لیے معقول انتظام رہے گا, اسے لکھنا ہی بند کر دیں. اس کی جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ جلسے میں عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہ رہے گا. اللہ کی قسم لوگوں, جس دن ہمارے جلسوں کے پوسٹروں میں یہ باتیں لکھی جانے لگیں گی, آج فون لوگ کرتے گئے مفتی صاحب ہماری بیوی منت مانگی ہے. کیا منت مانی ہے؟ میرا فلاں کام ہو جائے گا, مزار پہ جا کر دیگیں چڑھاؤں گی, مزار پہ چادر چڑھاؤں گی, میلے میں جاؤں گی, وہاں جا کر مرغا ذبح کروں گی. میں تو کہنا چاہوں گا کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہماری قوم کی بیٹیاں, ہماری قوم کی مائیں بہنیں یہ منت مانگتی جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے منت مانا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا منت مانا تھا؟ انہی کی طرح اگر میری ماں بہن یہ کہتی یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 3 روزے رکھوں گی, میرا فلاں کام ہو جائے گا تو مالک میں اتنی رکعت نمازیں پڑھوں گی, اگر میرا کام فلاں ہو جائے گا اتنے پارے قرآن کی تلاوت کروں گی. اگر یہ منت ہماری ماں بہنیں ماننے لگیں گی تو یاد رکھیے گا ان سے سنائی والے جن کا عرس ہم اور آپ منا رہے ہیں یہ بابا بھی راضی ہو جائیں گے, مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے گا مدینے والے مصطفیٰ اور پروردگار عالم بھی راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, تعلیمات اعلیٰ حضرت فیضان بابو حضور, عرس سنائی. اس لیے کچھ پیغام لے کر آپ یہاں سے جائیں. سنو پیارے, ایک شعر میں پڑھتا ہوں کلام تاج الشریعہ کا. اگر آپ سن لیں گے انشاءاللہ تقریر کو آپ سمجھ کے جائیں گے. اور وہ تقریر ہی کیا ہے, اگر ایک آنسو نکل جائے سال بھر کی راتوں کا اللہ حساب لے گا, ایک ایک لمحے کا حساب لے گا, سیکنڈ کا حساب لے گا, اور ذرے ذرے کا اللہ حساب لے گا. لیکن ساری راتوں کا جب اللہ حساب لے گا, جب یہ رات آئے گی عرس سنائی کی بات آئے گی تو فخر سے کہہ دینا میرے مولا ہم نے پورے
سال کی راتوں کو کھیل کود میں گزارا تھا، لیکن ایک رات آئی تھی اور سونا سعید مولانا پاڑا کی سرزمین پہ عرس سنائی سجانے کی بات آئی تھی، اور وہاں پہ ہم بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے تھے اگر یہی ادا اللہ کو پسند آ جائے دنیا میں رہو گے عزت دار بن کر رہو گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے۔ نیت لے کر بیٹھیں۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اجازت ہے آپ کی ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولے یا رسول اللہ، اور جھوم کر بولو یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت کے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند کے نواسے حضور تاج الشریعہ فرماتے گئے اور یوں عرض گزار ہوتے گئے، داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ قلب مزمگل جاتا، میری آواز جیسی بھی ہو لیکن عشق میں پڑھ رہا ہوں، داغ فرقت طیبہ قلب مزمگل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمگل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا۔ او صاحبو ہمیشہ گنگنانا، اللہ نے اگر دولت مند بنایا ہے، آپ بھی سنو لوگو، ماں بہنوں تم بھی سنو، جتنی تعداد میں بیٹھی گو، نوجوانوں آپ بھی سن کر جاؤ، بوڑھو بچوں آپ بھی سنو، غور سے سننا، حضور تاج الشریعہ کے شوق کو دیکھیں، حضور تاج الشریعہ کے عشق کو دیکھیں، ایسے ہی تاج الشریعہ کوئی نہیں بنتا گئے، جب مصطفیٰ کے عشق کی بھٹی میں اپنے آپ کو چلاتا گئے، پوری زندگی مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے کرتے قربان کر دیتا گئے، تب کوئی تاج الشریعہ بنتا گئے، تب کوئی مخدوم سمنا بنتا گئے، تب کوئی اعلیٰ حضرت بنتا گئے۔ او صاحبو سنو سنو، حضور تاج الشریعہ کے عشق کو دیکھو، حضور علی کے عشق کو دیکھو، آج ان کا نام صاحب مزار کا، جن کے عرس میں ہم اور آپ آئے ہو، اب تک ان کا نام زندہ گئے، آپ نے کبھی سوچا گئے کیوں زندہ گئے؟ کیونکہ ہم اور آپ جیتے گئے دنیا داری کے لیے، لیکن یہ اللہ والوں نے اپنی زندگی کو گزارا گئے تو مدینے والے مصطفیٰ کے عشق میں زندگی کو گزارا گئے۔ سنو پیارے، آپ کیسے زندگی گزارتے ہو؟ اللہ اگر دولت دیتا گئے، ہماری قوم کی حالت یہ گئے، حضرت لوگ تشریف فرما گئے، یہ جانتے گئے ہماری قوم کے پاس لاکھوں روپے ٹور پہ جانے کے لیے ہے، ان کے پاس ہزاروں روپے سفر پہ جانے کے لیے ہے، ان کو تاج محل دیکھنے کے لیے پیسے گئے، ان کے پاس ہماری قوم کے نوجوانوں کے پاس لال قلعہ دیکھنے کو پیسے گئے، قطب مینار دیکھنے کو پیسے گئے، ہماری قوم کے پاس بنگال کی کھاڑی، نینی تال کا پہاڑ اور کشمیر کی ہریالی اور دارجلنگ کی ہریالی دیکھنے کو پیسے گئے، لیکن ان کے پاس اگر پیسے نہیں گئے تو اسلام کے نام پر پیسے نہیں گئے، مسجد و مدارس کے لیے پیسے نہیں گئے، اپنے امام کے لیے پیسے نہیں گئے۔ او صاحبو سنو سنو، اگر اللہ نے دولت مند بنایا گئے، عرس سنائی سے ایک پیغام لے کر جاؤ، یہاں سے اٹھ کر جانا ایک پیغام ضرور لے کر جاؤ۔ اللہ نے اگر دولت مند بنایا گئے، تاج محل نہ دیکھنا، قطب مینار نہ دیکھنا، مر نہیں جاؤ گے، آپ دارجلنگ کی ہریالی نہ دیکھنے جانا۔ او ماں بہنوں تم بھی سنو، اور بوڑھو بچوں آپ بھی جائیں گے، جب ہمارے چچا جتنے بیٹھے گئے اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دیجئے گا کہ او میری بیٹی
گی اگر تیرے شوہر کو اللہ نے غریب بنایا گئے تو پھر ان کی غربت پہ صبر کر لینا. اگر اللہ نے تیرے شوہر کو مالدار بنایا گئے تو پھر یاد رکھنا ناشکری نہ کرنا, بلکہ تم اپنے شوہر جیسے کہنا او میرے شوہر نامدار, ہمیں کنگن نہیں چاہیے, ہمیں پازیب نہیں چاہیے, ہمیں چوڑیاں نہیں چاہیے, ہمیں بنارسی ساڑی نہیں چاہیے, میں پھٹے پرانے پیبند لگا کر کپڑے پہن لوں گی لیکن ہمیں کچھ نہ دکھائیے, دارجلنگ کی ہریالی نہیں دیکھنی گئے. اگر مجھ سے آپ محبت کرتے گئے ہمیں کچھ مت دیجیے. ہم نے جا کر عرس سنائی میں سنا گئے کہ کچھ نہ دیکھوں گی, اگر دیکھا نہ دی گئے تو ہمیں مصطفیٰ کے گنبد خضرا کی زیارت کروا دے, ہمیں مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما دے. ہم نے سنا گئے جو بھی مدینہ دیکھ کر آتا گئے تو پھر وہ جب گنگناتا گئے دل کی دھڑکنیں کہتی گئے اور گنگنانے لگتا گئے تو یہی گنگناتا گئے, ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. واہ واہ واہ, آپ تیار ہو جائیں, تیار ہو جائیں. معین الدین قادری بولنے کی کوشش کرے گا. یہ دیکھیں گنبد خضرا کو تصور میں بسائیں, جھوم کر بولیں گے اور اونچی آواز میں, اور میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جو جتنی بلند آواز سے بولے ان کو اتنی جلدی گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما دے. آمین. میں مسافر ہوں, انشاءاللہ دعا کر کے جاؤں گا, پورا مجمع گنگنانا اور کہنا بھول جاؤ گے, ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے, سچی بتا رہا ہوں اور یہ سچی بتا رہا ہوں, اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا. ارے وہ نعرہ لگانے والے کہاں گئے؟ ارے اچھا یہ دیکھ رہے ہیں, آپ نے کہا تھا 10 روپے بچا کے رکھنا ہے, ٹوپی خریدنا ہے. ان کو دیکھیے گا, ان لوگ سے باپ رے مت بولیے, آج کل ایک کٹنگ چلا, دیکھیے گا وہ کٹنگ کیسی, دیکھیے عجیب عجیب کٹ کٹواتا ہے, ادھر صاف ادھر صاف ادھر, بیچ میں ایک دم ایسے یہ کہے گا کوئی انسان کا سر ہے, ایک دم ایسے کھڑا کر لیتا ہے. او صاحبو یاد رکھنا آپ تو مصطفیٰ کے دیوانے ہو, آپ تو اعلیٰ حضرت سے عشق کرنے والے ہو, آپ تو مخدوم سمنا سے پیار کرنے والے ہو. یاد رکھنا لوگو آپ کا چلنا بتائے یہ مصطفیٰ کا دیوانہ چل رہا ہے, آپ کا بولنا بتائے یہ مصطفیٰ کا دیوانہ بول رہا ہے. او صاحبو آپ کی رفتار بتائے, آپ کی گفتار بتائے, آپ کا لباس بتائے یہ مصطفیٰ کا دیوانہ چل رہا ہے. اور مصطفیٰ کا سچا دیوانہ وہ ہوتا ہے اپنی جان تو دے دیتا ہے لیکن مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف کسی کام سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتا ہے. یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے. منتر پڑھ دوں کیا؟ ارے بھائی اجازت ہے, ایک مرتبہ ہاتھوں کو لہرا کر بولو سبحان اللہ. لیکن ایسے نہیں سناؤں گا, فری میں نہیں سناتا ہوں, ذرا زور سے بولنا سبحان اللہ. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا, بول رہا کو دیوا ಸರ್ವಭೂತೆ ಸಗೂಢ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಕರ್ಮಾದಿ ಅಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತ ಕೇವಲ ನಿರ್ಗುಣ ಅಧರ್ಮಾಭಿಭವಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರದುಷ್ಯಂತಿ ಕುಲ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟಾಶು ವಾರ್ಷ್ಣೇ ಜಾಯತೆ ವರ್ಣಶಂಕರ यो माम जमनादि शवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापे है परमुच्यति वायुर्देयर्मुमणि मनुना शशंका प्रजापतिष्ठं परपितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि
नमो नमस्ते गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगा जल स्नानं पंडितम गौदानम स्वाहा कल्कि अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम पल्लवन स्वान्नम लमलजीयम पुष्पफनम तपस्यम वीरम महावीर गुरु प्राणम प्रदीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुकुमारूहा देव दत्तम जगतपति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिनील गंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफपुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए पंडित का नाम है सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। क्या बात है। और वो पंडित कहता गए लोगो शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा सुख सागर चरणन गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय बे जय गुरु नामे नमे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए। क्या बात है। अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा मौलाना मोहसिन साहब ने हमको बहुत टाइट कर दिया है हाँ, वरना तो ज्यादा इन्होंने कहा हजरत ज्यादा पढ़ेंगे लोग समझेंगे पता नहीं मुफ्ती साहब को बुलाया कि पंडित जी को बुलाया। एक जगह ये मंत्र पर एक लड़का खड़ा हो गया नारा लगाने लगा नारे तकबीर नारे रिसालत पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। पंडित क्यों कहा कि हजरत आप तो इतना पढ़ते हैं कि पंडित भी फेल है। हमने कहा सुनो मैं तो गौसे आजम का दीवाना हो मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हो और मैं तो वलियों की चौखट पे अपनी जान निछावर करने वाला हो और मैं मुस्तफा के गुंबदे खदरा की शान में हर वक्त यही गुनगुनाने वाला हूँ। अगर तैबा को चाहोगे तो आना भूल जाओ। गुफ्तगू का उन्वान है बुराई मत करो लोगो क्योंकि बुराइयां मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। कितनी मुसीबतें सामने आ रही है सुनो जवानों कितनी बुराइयां हमारे अंदर है मुसीबतें फिर क्यों नहीं आएंगी। कभी तुमने सोचा गए लोग शराब पीकर गाड़ियां तक चलाने लगते गए। ओ शराब पीने वालों ओ जुआ खेलने वालों की है कौन किस वक्त चला जाए कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज सुन लेना लोगों दुनिया से इस तरह जाओ किसी ने कहा है मौत उसकी गए जिस पर जमाना करे अफसोस मौत उसकी गए जिस पर जमाना करे अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए सबों को दुनिया से जाना गए लेकिन जाने का तरीका अलग होता है। ऐसी जिंदगी गुजारो कि जब तेरा जनाजा निकले पूरे मोहल्ले के लोग अफसोस करें बड़ा अच्छा आदमी था ये चला गया। अफसोस किनकी मौत पे लोगों को होता है क्या किसी शराबी की मौत पे अफसोस होगा। आपका जवाब होगा नहीं नहीं। क्या जुआड़ी की मौत पे गांव वालों को अफसोस होगा नहीं नहीं। क्या माँ बाप के नाफरमान की मौत पे किसी मोहल्ले वाले को क्या कोई अफसोस होगा। आपका जवाब होगा नहीं। ओ साहिबो दुनिया में जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब तेरा जनाजा निकले अपने को अपने दूसरे भी खिड़की से पर्दा हटा कर कहे ये किसी गद्दार का नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर नारे रिसालत और से सनाई सरजमीने सोना सईद मौलाना पारा हजरत मुफ्ती मोइनुद्दीन साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। इसलिए जलसे से पैगाम लेकर जाओ जो मुझे मौजू दिया गया खालिस मैं उसी पे बयान कर दूं। और साहिब
साहिबो सुनो सुनो, जो शराब पीने वाले इधर उधर भटकते हो, शराब पीते हो, याद रखना तू शराब पीता गए, अरे मेरी न सुनते हो कोई बात नहीं। इमाम साहब तुम्हें समझाते गए, तू नहीं समझता गए, मुफ्ती साहब समझाते गए, तू नहीं मानता गए। लेकिन एक जुमला कह के जाना चाहूंगा, और उससे सनाई में आने वालों, अगर कोई शराब पीते हो, कभी तुमने नहीं सोचा गए, तू तो शराब पीकर गाड़ियां चलाता गए, तेरा एक्सीडेंट हो जाता गए। अभी मौलाना मोहसिन साहब अपने कटिहार में एक ऐसा लड़का, बाप का इकलौता बेटा, और कोई बाप का सहारा नहीं था, वो नौजवान घर से शराब पीकर निकला, बड़ी सी गाड़ी आकर टक्कर मारती है। अभी पटना हॉस्पिटल में वो भर्ती गए, पूर्णिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, पटना पहुंचा गए, खोपड़ी को खोलने के लिए 10 लाख रुपए मांग रहे गए। ओ साहिबो सुनो सुनो, कभी ये नहीं सोचा तुमने, तू तो शराब पीकर गाड़ियां चलाने लगता गए, तू तो नशे में खुद रहता गए। और शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों, कानों में लीड लगाकर गाने सुनते हुए जाते हो, कभी ये नहीं सोचा तू तो चला जाएगा दुनिया से। कभी बच्चों की तरफ देख लेना, अपनी बीवी का चेहरा देख लेना, बूढ़े माँ बाप का चेहरा देख लेना। तुझे जो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना था, तुझे जो बीवी का राजा बनकर अपनी बीवी को रानी बनाकर घर में रखना था, अपने बच्चों को बादशाह की जिंदगी गुजरवाना था, लेकिन तू शराब पी लेता गए। ओ लोगों याद रखना, शराब के नशे में सोचो तो सही, हमारे घर के 2-4 घर के बगल में एक नौजवान जब गुजरा गए, उसको मौत आई गए। शराब पीते पीते फेफड़ा सड़ गया उसका, फेफड़ा जब सड़ गया, सारी जायदाद बेचकर इलाज करवाया, लेकिन उसका इलाज ना हो पाया। कभी दिल्ली दिखाया, कभी मुंबई दिखाया, आखिरकार उसकी मौत हो गई। आपके इलाके में भी कितने लोग शराब पीकर जवानी में चले गए होंगे, कभी तू ये नहीं सोचता गए घर जाना और तकिए पे सर रख कर सोचना कि मौलाना ने क्या बातें कही थी। तू जब चला जाएगा दुनिया से, तुझे मौत आ जाएगी, तू जवानी में मर जाएगा। तेरी जो बीवी रानी बनकर घर में रहती है, उनकी इज्जत पे लोग हमले करेंगे, तरह तरह की तोहमतें लगाएंगे, तरह तरह की उन पे तोहमत लगाएंगे। तेरे छोटे छोटे बच्चे, ईद का दिन होगा, बाप का की उंगली पकड़ कर जो बेटा ईदगाह की तरफ जाता गए, वो तेरा बेटा दूसरों के दरवाजे पर जाकर खड़ा रहेगा, दूसरों के बच्चों के मुंह को तकता रहेगा। कभी तुमने ये नहीं सोचा तू तो चला जाएगा, तेरे बूढ़े बाप का सहारा कौन बनेगा, तेरी बूढ़ी माँ का सहारा कौन बनेगा। कभी सोच कर देखना, जिस भाई को तू भाई कहता गए, जब तेरा इंतकाल होगा, वो तेरा भाई दौड़ कर आएगा, तेरे बच्चों को लगा लेगा सीने से और कहेगा आज से ये मेरा बेटा है, आज से ये मेरी बेटी है। और याद रखना, ये मोहब्बत किस वक्त तक रहेगी, चहारम और 40वें तक। जब तेरा चहारम हो जाएगा, 40वां हो जाएगा, कोई वही चचा इतना बड़ा बच्चों का तेरा दुश्मन बनेगा कि लोग देखने वाले देखेंगे कि चचा भी इतना बड़ा दुश्मन होता गए। इसलिए लोगों, समाने वाले से वफा की उम्मीद मत रखो, शराब को तौबा कर लो, शराब से तौबा कर लो, जुए से तौबा कर लो, पैसों को बर्बाद करने से तौबा कर लो, अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत करो, अपने बच्चों के चेहरे को देखो। याद रखना, शराब से तौबा करके पाक साफ बन जाओ। गुटखा खाकर गाड़ी न चलाओ, नशे में गाड़ी न चलाओ, कानों में गाने सुन लीड लगाकर गाने सुनते हुए गाड़ी न चलाओ, बल्कि जबान को साफ सुथरी रखो, गाड़ी चलाओ। अगर मौत भी आ जाए तो मुंह में गुटखा न रहे, बल्कि जबान पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तराने जबान पे जारी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बात याद रखना,
تو चला जाएगा, लेकिन कभी सोचा है तेरे बच्चों का क्या होगा? कभी तकिया पे सर रख के सोचो। तकरीरें असर नहीं कर रही है लोगों के सीने पे, लोगों के दिल पत्थर हो चुके, पत्थर हो गए। बारिश हर जगह होती है, पत्थर पे बारिश के कतरात अगर गिरे ना तो वो पानी को अपने अंदर कैच नहीं करता है। वही अगर वो रेतीली जमीन और ढीली जमीन हो, मटियाली जमीन हो, बारिश के कतरात को अपने अंदर समेट लेती है। इस वजह से साहिबो जलसे में आते हो कुछ पैगाम लेकर जाओ, बुराइयां करना छोड़ दो। बुराई मुसीबत में डाल देती है, पूरा मजमा सुनेंगे मुसीबत में डाल देती है, बुराई मुसीबत में डाल देती ऊंचा है। ऊंचा पूरा आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। बुराई मुसीबत में और नेकियां करो, नेकियां मुसीबत को कैसे टाल देती है। कभी सोचा है आपने? इधर सुनो प्यारे, नेकियां कैसे मुसीबत को टालती है। गौर से सुनिएगा, अगर आपने तकरीर सुन लिया इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा। यहाँ से उठोगे तो यकीनन मुस्तफा के दीवाने बनकर उठोगे। आपके आंखों से एक आंसू का कतरा अगर गिर गया तो यकीनन याद रखना यहाँ भी कामयाब रहोगे। कब्र में आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग बैठे हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। सुने कैसे बुराई मुसीबत में डालती है और नेकियां कैसे मुसीबत को टालती है। नेकियां करने की कोशिश करो। इधर देखे मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? 3। पूरा मजमा पूरा कितने दोस्त थे? और प्यार से बोला यहाँ से लेकर वहां तक कितने दोस्त थे? 3 दोस्त थे। सुनिएगा, आका फरमाते हैं तीनों दोस्त सफर में जा रहे थे। चलते 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 शाम का वक्त हो गया और वो जंगल भयानक है। तीनों ने एक मशवरा किया, कहा कि ओ मेरे दोस्तों सुनो सुनो, अगर जंगल में सफर करोगे आगे रात के वक्त में जंगली जानवर चीड़ फाड़ कर बराबर कर देंगे। तवज्जो से सुनिएगा, फिर बातें समझ में आएगी। इतना कहना था। तीनों ने एक मशवरा किया, कहा ऐसा करो कोई सेफ्टी वाली जगह तलाश करो, उसी जगह जाकर आराम करते गए। जब रात गुजर जाएगी, सुबह की सफेदी नमूदार हो जाएगी तो फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। मशवरा किया सुनिएगा। मशवरा आया उस पहाड़ के कोह में, पहाड़ के अंदर कुछ जगह बनी हुई थी। ये तीनों दोस्त ने मशवरा किया, इसी पहाड़ के अंदर कोह में चलते गए, रात गुजारेंगे। जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी आगे का रास्ता तय करेंगे। तीनों दोस्त अंदर गए, अंदर जाना था, नींद के आगोश में चले गए। अल्लाह की मसलहत ये हुई, बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का और लुढ़कते 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 वो पत्थर आते आते उस जगह आकर लग गया जिस दरवाजे से ये तीनों दोस्त अंदर गए थे। वो दरवाजा बंद हो गया। जब सुबह आँख खुली, आगे हाथ मारा, रास्ता गायब, पीछे हाथ मारा, रास्ता गायब, दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब, बाएं हाथ मारा, रास्ता गायब, रास्ता मिलने का नाम नहीं ले रहा है। और याद रखना लोगों, ये किसी दुनियादार की बोली नहीं गए, बल्कि आमना के लाल की बोली गए। और जमीन हट सकती है, आसमान फट सकता गए, पहाड़ के रेजे रेजे हो सकते गए, लेकिन मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता गए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाए। क्या बात है? कर बोलना है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला। इसलिए तो हम कहते गए लोगों, हर जमाने में इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाथ
ہاتھوں کو اٹھائیں اگر آپ نے اسلام کا نمک کھایا ہے۔ او ساجدو سنو، آپ کو سیدہ زینب کے دوپٹے کا واسطہ، آپ کو مظلوم علی اصغر کے خون کے قطرے قطرے کا واسطہ، آپ کو امام حسین کی شہادت کا واسطہ، امام حسن کی امامت کا واسطہ، تیرے پیر و مرشد کا واسطہ، پورا مجمع ایک ہاتھ کو حسنی بناؤ، ایک ہاتھ کو حسینی بناؤ اور ہاتھوں میں لہرا کر، ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر جواب دینا، تاکہ زمانے والوں کو پتا چل جائے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام ہے گا، اور اونچی آواز آئے قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن ہے گا، اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یقیناً صاحبو، مائک والے بھیا تھوڑا سا اور بڑھا دو، آواز بڑھا دیں، آواز بڑھا دیں۔ ساؤنڈ ٹھیک ہے، اچھا بج رہا، صرف آواز خالی بڑھا دے، یہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ سنو پیارے، آقا کیا فرماتے ہیں سنیے گا، میں نے کیا عنوان لیا ہے، لوگوں برائیاں کرنا چھوڑ دو کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ بھول رہے ہو، ایسے نہیں سناؤں گا، اگر سننا ہے تقریر سننا ہے، فری میں نہیں سناؤں گا، پیسہ نہیں چاہیے، ذرا جھوم کر بول کر بتائیں، برائی مت کرو، برائی مصیبت میں، نیکیاں کرو کیونکہ نیکیاں مصیبت کو ڈال دیتی ہے۔ ڈال دیتی ہے۔ سنو صاحبو، کتنے دوست بھول گئے آپ لوگ، پورا مجمع بتاؤ کتنے دوست تھے، کہاں پھنس گئے تھے، گفا پہاڑ کے اندر کوہ میں۔ سنیے گا، اب تینوں دوست جب پھنس گئے، پہلے تو موبائل کا دور نہیں تھا کہ فون کر دیتے کہ بھیا بلڈوزر لے کر آؤ اور پتھر ہٹاؤ ہمیں باہر کیا نکالو۔ اشارہ ہے۔ یہ موبائل نے تو تباہ کر دیا ہے۔ پہلے حضرت ہوتا تھا اپنے موبائل میں یہ لڑکا سب پہلے خود گانا سنتا تھا، یعنی موبائل میں اپنا گانا لگا دیا سن رہا ہے، لیکن آج سسٹم الٹا ہو گیا ہے، خود گانا نہیں سنتا ہے بلکہ جو اس کو فون لگاتا ہے وہ ادھر گانا سنتا ہے۔ ایک لڑکا کو ہم نے فون لگایا، اس میں کہا اس کالر ٹیون کو سیٹ کرنے کے لیے اسٹار دبائیں، ہم نے سوچا دیکھیں آگے بولتا کیا ہے، اس نے کہا ساجن میرا استار ہے۔ اللہ اللہ، گانے سیٹ کر کے رکھے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا او نوجوانوں، تو موبائل کو جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنا سکتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا، نعت مصطفیٰ سنتا، غلام غوث غزالی بھائی کی نعتیں بجاتا، گانے نہیں سنتا موبائل میں۔ یاد رکھنا لوگوں، یہ موبائل کے کالر ٹیون میں تم نے جو گانے سیٹ کر کے رکھا ہے، کبھی یہ نہیں سوچا تیری ماں بھی تو فون لگاتی ہوگی، وہ بھی تو ادھر یہی گانے سنتی ہوگی، تیری بہن بھی فون لگاتی ہوگی، وہ بھی تو یہی گانے سنتی ہوگی، مولانا محسن صاحب اور مفتی صاحب بھی فون لگاتے ہوگے، یہ بھی تو ادھر یہی سنتے ہوگے۔ سچی بتانا، جب تیری ماں سنتی ہوگی اپنے دل میں کیا سوچتی ہوگی، اے پاک پروردگار عالم تو نے فلاں کو کتنا نیک بیٹا دیا ہے، جب بھی آزان ہوتی گئے ان کے قدر مسجد کی طرف جاتے گئے، لیکن اے مولا تو نے دیا گئے جب بھی فون لگاتی گو گانے سننے کو ملتے گئے۔ او صاحبو، اگر دنیا میں عزت دار بننا چاہتے گو، مرنے کے بعد ماں کے قدموں کے صدقے میں جنت جانا چاہتے گو، جن کے موبائل کے کالر ٹیون میں گانے سیٹ ہیں ان گانوں کو ڈیلیٹ کر دینا، یہاں سے اٹھ کے جانا۔ کل سے اگر کوئی فون لگائے آپ کے موبائل کے کالر ٹیون میں گانا سننے کو نہ ملے بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا ترانہ سننے کو سبحان ملے۔ اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ ضرور۔ بہت اچھا پیغام۔ اب دیکھیے ایک بیچارہ نعرہ بھی لگا رہا تھا، اتنا یہ لوگ کچھ نہیں بولا، وہ بھی شرم سے بیٹھ گئے۔ لگائیے مجلس سے ایک نعرہ لگائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ۔ درود پاک پڑھتی تھی، مصطفیٰ کی نعتیں گنگنایا کرتی تھی۔ آج ہمارے علاقے میں چلے جاؤ، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے، ہمارے علاقے میں عورتیں بچے کو گود میں لیتی ہے اور ایک لوری گاتی ہے، لوری سنا دوں
سنا ہے؟ جانتے ہیں کیا لوری گاتی ہے؟ بتاؤ۔ وہ لوری گاتی ہے آرے آبا پارے آبا ندیا کنارے آبا سونے کے کٹوری آبا دودھ بھات لیتے آبا بابو کے منہ میں گھٹوس۔ اب پتہ نہیں آپ کے یہاں بگلا میں کچھ کو گاتی ہوں۔ یہ سسٹم ہو گیا ہے، کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ اچھا اس میں بھی جانتے ہیں قصور کن کا ہے؟ قصور ان نوجوانوں کا۔ کیوں؟ یہ جائیں گے دہلی، یہ جائیں گے ممبئی، یہ جائیں گے ہریانہ، یہ جائیں گے احمد آباد گجرات، 1 سال کام کر کے آئیں گے، جیسے ہی اتریں گے آپ کے یہاں الوا باڑی یا کشن گنج، اس کے بعد اترنے کے بعد 25 30 40 50 انچی لیں گے اور اس طرح لا کر گھر کی دیوار میں ٹھوک دیں گے اور کہیں گے بیوی یہ لو تیرے لیے میں نے لایا بڑی سی ٹی۔ اب وہ لگا دے گا۔ اب وہ جو اس کی بیوی گئے جو پہلے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اب وہ اس کی بیوی گئے، بیوی چل رہی گئے، سیریل چل رہے گئے، وہ گانا گنگنا رہی گئے، بستر لگا رہی گئے، گانے سن رہی گئے، بستر جھاڑتی گئے، گانے سن رہی گئے، وہ بچے کو نہلاتی ہے، گانے سن رہی گئے۔ او ماں بہنوں، پھر تم کہتی کو تیرا بچہ آوارہ ہو گیا، تیری بیٹی آوارہ ہو گئی، یاد رکھنا اولاد کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوا کرتی گئے، اولاد کا پہلا اسکول ماں کی گود ہوا کرتی گئے۔ تم نے نہیں سنا گئے حضرت غوث اعظم کے بارے میں، ان کی ماں بھی تو ماں تھی، وہ ماں کیسی تھی، کیسی تربیت کی تھی انہوں نے۔ غوث اعظم کی عمر شریف صرف 4 سال کی گئے، ماں کہتی گئے او بیٹا عبد القادر جاؤ جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ غوث اعظم قرآن کو سینے سے لگاتے گئے، مدرسہ پہنچ جاتے گئے۔ استاد نے فرمایا بیٹا عبد القادر پڑھنے آیا گئے؟ ہاں حضرت پڑھنے آیا ہو۔ او بیٹا الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غوث اعظم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد نے فرمایا اے عبد القادر بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم پڑھنا شروع کرتے گئے، الحمدللہ سے شروع کرتے گئے۔ پہلا پارہ پڑھ دیا، دوسرا پارہ پڑھ دیا، تیسرا پارہ پڑھ دیا، چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں 10 11 12 13 14 پارے غوث اعظم نے زبانی سنا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس ثنائی، سرزمین سونا سعید مولانا پاڑا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے کتنے پارے زبانی سنا دیے؟ اونچا بولے کتنے پارے؟ 14 سنا دیے۔ اللہ اللہ، اب سننا لوگو، استاذ پریشان ہونے لگے، تعجب میں پڑ گئے۔ او بیٹا عبد القادر یہ بتا پہلے کس مدرسے میں پڑھا گئے، پہلے کس استاذ کے پاس پڑھا گئے؟ غوث اعظم نے فرمایا استاد جی میں کسی مدرسے میں نہ گیا، میں کسی استاذ کے پاس نہ گیا۔ اے بیٹا عبد القادر تو پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا ہے؟ کہا استاد جی پڑھنے آیا ہو، پھر بتا صحیح کہاں پڑھا گئے، یہ 14 پارے کیسے یاد ہو گئے؟ غوث اعظم نے فرمایا استاد جی سچائی یہ ہے، سچ بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ میری ماں 14 پاروں کی حافظہ ہے۔ میں ماں کے شکم کے اندر تھا، میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا، میری ماں کی عادت تھی، میری ماں صبح بیدار ہوتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میری ماں بستر لگاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، میری ماں ہمیں نہلاتی تھی، ہمیں دودھ پلاتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ اور استاد جی میں اپنی ماں کے شکم میں رہ کر میری ماں سارا گھر کا کام کرتی تھی، میں سنتا رہتا تھا پیٹ کے اندر، میری ماں قرآن پڑھتی جاتی تھی، میں سنتا جاتا تھا سنتا جاتا تھا۔ اور عالم یہ ہوا کہ جب میں پیدا ہوا تو سنتے سنتے 14 پاروں کا حافظ قرآن بن کر پیدا ہوا۔
माशाअल्लाह, बहुत खूब। वो भी एक माँ जवाब थी। नहीं। वो भी एक माँ, लेकिन तुम कैसी माँ हो तू कभी नहीं सोचती है। याद रखना, माँ नेक होगी तो बेटा भी दीनदार होगा, बाप नेक होगा तो बेटा भी गुलाम मुस्तफा होगा। माँ अगर कनीज़े फातिमा होगी तो बेटी भी कनीज़े फातिमा होगी। हक है, बेशक हक है। शर्त है तू नेक बन जा। बेशक तू नेक बनेगी, तेरी नस्लें संवर जाएंगी, बेशक। तेरी नस्लों में अल्लाह बरकतें देगा, तेरी नस्लों को अल्लाह पाकीज़ा बना देगा। सुनो सुनो प्यारे, बातें इधर उधर ना हो जाए, गौर से सुनना। कितने दोस्त थे? 3 दोस्त। आवाज नहीं आई। कितने दोस्त थे? अच्छा इधर वाले चुप रहे, जरा इधर वाले बताएं कितने दोस्त थे? लग रहा है कि जनाजा उठने वाला। अल्लाह, मुस्तफा का दीवाना ऐसा बोलता है, और जब भी बोलता है ये सोच कर बोलता है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या रंग है। आप डरते हो, हमारा तो अकीदा है भाई गुलाम गौस गजाली जब खींचते हैं ना, ऐसा खींचते हैं मुझको पसीना आने लगता है। खींचते ये है, पसीना मुझको आता है। और ये जानते हैं क्यों खींचते हैं? ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सनाई, सरजमीने सोना सईद मौलाना पाड़ा, हजरते मुफ्ती मोइनुद्दीन कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, वाह बहुत खूब। सुभान अल्लाह। जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, जाने वालों को ऐसे भी नहीं रोका जा सकता। नहीं रोका जा सकता। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, जलसे में सुन रहा था, कोई बयान कर रहे थे, कहा मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का खड़ा हो जाता था, मौलाना साहब ने देखा, कहा फिर थोड़ी देर के बाद खड़ा हो गया, मौलाना साहब ने कहा कहाँ जा रहा है, तकरीर चल रही, बैठ। फिर बैठ गया। तीसरी मर्तबा जब उठा ना, मौलाना साहब ने इतनी जोर से डांटा कि सुबह तक बैठल रहा। जलसा खत्म, सब चले गए, वो अकेला बैठा था। मौलाना साहब ने कहा ए बाबू, जब जलसा चल रहा था, तकरीर हो रही थी, तू बहुत उठ रहा था, बैठ रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, अब जलसा खत्म, अब क्यों नहीं जाता? सारे लोग चले गए। कहा कि हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है, इसलिए जाने वालों को जाने दीजिए, ये कज़ाए हाजत के लिए जाते हैं। सुनना चाहते हैं कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो पूरा मजमा, कितने दोस्त थे? उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तकरीर याद नहीं हो जाए। क्या बात है। जाके बताना हमने तकरीर में ये सुना है, तुम बुराई मत करो, बुराई मुसीबत में डाल देती है, नेकियां करो, नेकियां मुसीबत को टाल देती है। भाई गुलाम गौस गजाली साहब, दुआएं चाहूंगा, अब आपसे तवज्जो तो चाह नहीं सकता हूं। माशाअल्लाह, ये उलमा के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह अल्लाह। सलामत रखे इन सब बहुत को। उम्दा। ये जब चलते हैं ना, फरिश्ते इनके कदम के नीचे अपने परों को बिछा देते हक हैं। है। आए हाय, ये नाइबे रसूल हैं, ये मेहमानाने रसूल हैं। और ये नाइबे रसूल अगर किसी गांव के कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह 40 दिनों तक अल्लाह उन वहां के मुर्दों से अजाब कब्र को उठा लेता है। आए हाय, क्या है ये? चलते हैं, समंदर की मछलियां, सुराखों की चींटियां इनके लिए बख्शिश की दुआएं करती है किसी के अंदर ये पावर? किसी का बेटा हो डॉक्टर, किसी का बेटा हो इंजीनियर, किसी का बेटा हो मास्टर, कलेक्टर, एमएलए, जो भी हो, लेकिन याद रखिएगा, दुनिया के सैकड़ों बेटे एक तरफ, किसी का बेटा हाफिज कुरान है तो वो बेटा एक तरफ। सुभान जब कयामत का दिन आएगा, इनके माँ बाप के सर पे ताज सजाया जाएगा, पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? कोई नबी है, वली है, बुजुर्ग है, मुत्तकी है, परहेजगार है, कौन है? आवाज आएगी, न नबी है न वली है, कुछ नहीं का। फिर क्या है? का ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बेटों को डॉक्टर नहीं बनाया है, इंजीनियर तो ना बनाया, अगर डॉक्टर बनाता लाखों रुपए कमा के देता, इंजीनियर बनाता लाखों कमा कर देता। ये मेरी उम्मत के वो माँ बाप खुश नसीब है, खुश नसीब माँ बाप है जिन्होंने नमक रोटी तो खाने पर गुजारा करता रहा, लेकिन अपने बेटे को कुछ न बनाया, अगर बनाया तो हाफिज़े कुरान बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग थे, कितने दोस्त थे?
یاد ہے کہاں پھنس گئے تھے؟ بھولیے گا نہیں نا، کہاں پھنس گئے تھے؟ اب ان میں سے کہاں موبائل کا تو دور نہیں تھا، میں نے یہیں سے چھوڑا تھا نا، یاد ہے موبائل کا تو دور نہیں تھا۔ اب تینوں میں سے ایک نے مشورہ کیا، سنو سنو، کہا کہ او بھائیو، ہم نے سنا ہے یہ جو مصیبتیں آتی ہے، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، یہ جو مصیبتیں تیرے اوپر آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جیسا تم کرتے ہو اللہ اسی طرح مصیبت میں ڈالتا ہے۔ ایک پوائنٹ کم اور کچھ نہیں کیجئے گا، نہیں تو ہم ایسا کود جائیں گے اور ایسی دعا دے کے جائیں گے نا، زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ وہ پیسہ دیے تھے نا، ہم دعا دیتے ہیں اور ایسی دعا دیتے ہیں، خوشتے رہیے گا، پائیے گا نہیں۔ کتنے دوست تھے؟ بات کلیئر جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ کہاں پھنس گئے تھے؟ گار میں، وہ یعنی پہاڑ کے اندر کھوہ میں۔ اب سننا پیارے، پہلے دوست نے کہا او میرے دوستو، ہم نے سنا ہے یہ مصیبت برائی کرنے کی وجہ سے آتی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ جب مصیبت آ جائے تو نیکیوں کو یاد کر لینا، وہی نیکیاں تجھی مصیبت سے نکالنے کے لیے کافی ہو جائے۔ ان میں سے پہلے نے کہا، تینوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پہلا دوست کھڑا ہوا اور کہنے لگا سنو سنو، مجھے ایک نیکی یاد آئی ہے۔ کہا کیا نیکی ہے؟ او نوجوانوں تم بھی سننا، بچوں آپ بھی سننا، جتنے لوگ بیٹھے گئے یہ اسٹیج والے علماء کرام بس دعاؤں سے نواز دیں۔ پہلے دوست نے کہا ایک نیکی مجھے یاد آئی ہے، سنو کیا نیکی تھی، اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو۔ پہلا دوست کھڑا ہوا، دعا کرنے لگا، اے پاک پروردگار عالم، تو تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، اے رب کعبہ تو تو دلوں کی حالتوں کو جانتا ہے۔ میرے مولا میرے پاس کوئی نیکی تو نہیں ہے، لیکن ایک نیکی ضرور مجھے یاد ہے، میں بکریاں چرایا کرتا ہوں، روزانہ بکریاں لے کر جنگل میں جاتا ہوں، اور جب روزانہ شام کے وقت بکریاں لے کر گھر آتا ہوں، بکریوں کے دودھ نکالتا ہوں، پیالے میں دودھ لیتا ہوں، اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتا ہوں، اپنی بیوی کو دودھ نہیں دیتا ہوں۔ میری بوڑھی ماں گھر میں گئے، پہلے بوڑھی ماں کے سراغنے میں دودھ کا پیالہ لے کر جاتا ہوں، اے مالک تو تو جانتا ہے میں پہلے اپنی ماں کو دودھ پینے دیتا ہوں، پھر میرے بچے میری بیوی دودھ پیتے گئے۔ سنو سنو، اتنا کہنا تھا، ساروں قطار رونے لگا۔ پہاڑ کے اندر مصیبت میں پھنسا گئے وہ انسان، اور یہ کسی کی بولی نہیں، مدینے والے مصطفیٰ فرما رہے گئے۔ پہلا دوست رونے لگا، یا اللہ تو تو جانتا گئے روزانہ کا یہی عالم تھا، روزانہ یہی سسٹم تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا میں بکریاں چراتے چراتے جنگل میں دور نکل گیا، رات کو آنے میں تاخیر ہو گئی، رات کے 10 بج گئے۔ میں جب گھر پہنچا میں نے بکری کے دودھ کو نکالا، پیالے میں دودھ لیا، ماں کے سراغنے میں پہنچا، میری ماں بستر استراحت پہ جا چکی تھی، نیند کے آغوش میں جا چکی تھی، میری ماں سو چکی تھی۔ میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں ماں کو نیند سے بیدار کر دوں، کہیں ماں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، وہ پہلا دوست دعا کرتا گئے، اے پاک پروردگار عالم، میں دودھ کا پیالہ لے کر ماں کے سراغنے میں کھڑا رہا، اور میں کھڑا رہا، میری بیوی آ گئی اور وہ میرے پیر کو پکڑ کر رونے لگی، اے میرے سرتاج، ارے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے گئے، مجھے بھی شدت کی بھوک لگی گئے، ماں جب بیدار ہوگی تب ماں کھانا کھا لے گی، دودھ پی لے گی، کم سے کم مجھے تو دے دے، بچوں کو تو دیکھے ان کی حالت خراب ہو گئی گئے۔ کہا اے مولا، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میری ماں بھوکی سوتی رہے، میرے بچے شکم سیر ہو کر سو جائیں، میری بیوی دودھ پی لے، میں بھی کھانا کھا کر سو جاؤں۔ میں نے بیوی کی ایک نہ سنی، میں نے
अभी गया अभी आया, लेकिन कभी तू नहीं सोचता रात के 11 बज गए तू घर नहीं आया। तेरी माँ के दिल पे माँ बाप नाराज है। ये जो पैसे देते हो याद रखना, 10 रुपए तू दवा के लिए पैसे माँ मांगे, उनको देने में परेशानी होती है, लेकिन याद रखना हजारों रुपए यहाँ लुटाना, अगर माँ नाराज है ये पैसे यहाँ देना बेकार है, मस्जिद में तेरा जाना बेकार है, मदरसा जाना बेकार है। माँ अगर नाराज है तो मदीना भी जाना तेरा बेकार है। जिनके माँ बाप नाराज हो, एक पैगाम उनसे सुनाई, स्टेज से लेकर जाओ घर जाना और जाकर माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ, हमने सुना है आप ही तो मेरी दुनिया हो, आप ही तो मेरी आखिरत हो। ए मेरी माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपका मकान नहीं चाहिए। अगर कुछ देना ही है, अगर हमें कुछ चाहिए तो प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। ओ माँ के बेटो, माँ की मोहब्बत में हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। माँ से जिनको जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से पढ़ना, दुआ चाहिए हाथों को लहरा कर। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। क्या बात है, बहुत अच्छा। आपसे मोहब्बत करने वाले जवाब नहीं है, कहीं भी झुकता नहीं है, कहीं भी परेशान नहीं होता है। माँ बाप अगर राजी हो ना तो फिर तूफान को भी फाड़ कर बेटा आगे कामयाबी अगर नवाज दें तो ये इनका करम हो। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और ओ माँ तेरे आंचल की जरूर शामिल है। भाई गुलाम गौस गजाली घर पहुंचते होंगे महीनों बाद, मेरी माँ खुद मैं 10 दिन बाद अगर पहुंचता हो, आया तेरा चाहिए प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। कितने दोस्त थे, अरे भूल गए क्या? छोड़ूंगा नहीं जब तक याद ना हो जाए। क्या बात है, कितने लंबी तो नहीं हो गई, कितना टाइम कितना हो गया? कितने दोस्त थे? पूछा इधर वाले नहीं बोले, या अल्लाह इन लोगों को बोलने की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमा बताओ कितने दोस्त थे, कहाँ फंस गए थे? है ना गुफा में, वो कोह में पहाड़ के अंदर। कौन दोस्त दुआ कर रहा है अभी? अरे बोलो ना भाई, 3 में से कौन दुआ कर रहा है? पहला दुआ कर रहा है, ए मौला मैं रात भर खड़ा रहा माँ के सिरागने में, मेरी माँ सोती रही, मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई। आय हाय, जब इतना कहा ना का मालिक तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरी माँ जब बेदार हुई ना, कहने लगी ओ बेटा कब से तू खड़ा है मेरा लाल, मेरा सोना, मेरा प्यारा बेटा, कब से खड़ा है? कहा कि ओ माँ रात के 10 बजे से खड़ा हूँ। तेरी बीवी खाना खाई? नहीं माँ। तेरे बच्चे खाना खाए? नहीं माँ। अब माँ सुनो, माँ क्या होती है, अपने आंचल को उठाती है और दुआ करने लगती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ये मेरा लाडला बेटा है, मुझसे बड़ा प्यार करता है, ए मालिक मेरी इस दुखियारी माँ के आंचल के उठे हुए आंचल की लाज रख ले। मैं तुझसे जो नमाजें मैं पढ़ी हो उनके बदले में जन्नत नहीं मांगती, जो रोजे मैं रखी हो उनके बदलों में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं गए, जो सदका खैरात मैंने किया गए उनके बदले में मुझे जन्नत ना देना कोई बात नहीं गए, लेकिन ए मौला इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले। मेरा बेटा अगर दुनिया में कहीं किसी मुसीबत में फंस जाए तो इस दुखियारी माँ के आंचल के सदके में मेरे बेटे को उस मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। के मालिक अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है, ये काम मैंने तुझे राजी करने के लिए किया है, तो मेरे मौला इस पत्थर को हटा दे, बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। अब सुनो नेकियां कैसे मुसीबत को टालती है। बुराई मत करो, बुराई मुसीबत में
बुराई मुसीबत में नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को डाल देती है। सुनो कैसे अब वो पहला दुआ कर रहा है, पहला दोस्त दुआ मांग रहा है, ए पाक परवरदिगार आलम ये काम मैंने माँ की ये खिदमत मैंने अगर तेरी रजा के लिए किया है तो मेरे मौला मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए अभी दुआ पहले दोस्त ने मांगा था, अभी चेहरे पे हाथ फेरा था, हाथ को चेहरे से नीचे भी ना लाया था कि पत्थर थोड़ा सा हट गया, सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, आपकी ज़बान से बहुत निकल उम्दा। गया दादा, बस खुदा करे कि सलामत रहें ये बूढ़े शजर, आमीन। हम परिंदे बैठकर यहीं पे थकन उतार लें। बूढ़े माँ बाप अगर घर में हो ना तो फिर उनकी कद्र करो। हाँ, माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप की। घर जाना इसलिए तो घर जाकर कहना माँ की दुआएं रंग लाती है, और नेकियां करो ऐसी नेकियां घर जाकर कहना प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, ऊंचा 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 तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। कितने दोस्त थे, कहाँ फंस गए थे, अभी किसने दुआ मांगी, पहले ने पत्थर थोड़ा सा हटा, रोशनी अंदर आने लगी। दूसरे से कहा तेरे पास कोई नेकी है, ताकि हाँ एक नेकी याद आई है, कहा जल्दी दुआ मांग, जल्दी काम हो रहा है। अब दूसरे ने दुआ मांगने के लिए हाथ को उठाया और दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगार आलम तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग मजदूरी करते थे, एक दिन एक मजदूर आया, मजदूरी करके चला गया, लेकिन मैंने बड़ा तलाश किया, वो मजदूरी न लिया, पैसे न लिया, वो चला गया। तलाश करते करते मैं थक गया, आखिरकार मेरे जहन में एक बात आई, मैंने उसके पैसे को नहीं रखा, बल्कि उनके पैसे से मैंने एक बकरी खरीदा, उस बकरी ने बच्चा दिया, उसके बच्चे ने बच्चा दिया, उसके बच्चे ने बच्चा दिया, कई सारी बकरियां जमा हो गई। जब कई साल गुजर गए फिर वो मजदूर मेरे पास मजदूरी लेने वापस आ गया। सच्ची बताइए हम लोग की तरह कोई होता, उसको कहते कि कौन है भाई साहब, आपको तो हम पहचानते भी नहीं है, पहचान कहां से आए हैं आप, क्या बोल रहे, क्या नाम है, कब आपने काम किया है कोई गवाही आपके पास, ये कौन है भाई, आ गए हैं, मैं जानता हूँ, ये मेरा भाई है ना, ये मेरी तकरीर के बाद ही आते हैं, मेरी तकरीर लंबी हो गई, ये गरम, लेकिन मजमा गरम है, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। कितने दोस्त थे, कहाँ दुआ मांग रहे थे, वहीं फंस गए थे ना। कौन दुआ मांग रहा है, दूसरा। अब अच्छा ठीक, सुने सुने, अब दूसरे ने दुआ किया, ए मौला कई साल के बाद फिर वो आ गया, मजदूरी मांगने लगा, मालिक तू तो जानता है। मैंने उस मजदूर को कहा वो जितनी बकरियां तुझे दिख रही गए उनमें से एक भी मेरी नहीं है, तेरी मजदूरी के पैसे की है। जब इतना कहा ना साहिबों, गरीबों का कहा गया, हुजूर ने फरमाया मजदूरों का पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दिया करो। मजदूर का अल-कासिब हबीबुल्लाह, मजदूरी करने वाला अल्लाह का हबीब हुआ करता है।
मजदूरी करने वाला, किसी का बाप मजदूरी करता हो ना, बेटे को कॉलेज में पढ़ाता है, तू नहीं जानता तेरा बाप दिल्ली में रहता है, 20-20 ईंट लेकर 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है, तुझे डॉक्टर बनाने के लिए, तुझे इंजीनियर बनाने के लिए। जब तेरा बाप बूढ़ा होता है, तू झुंझुला कर बात करता है। सुनो सुनो लोगों, गरीबों का दिल मत दुखाया करो। यहाँ तो हराम खाने की लोगों की होड़ चली हुई है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सूद खाना ही हराम है, झूठ बोलकर कमाया हुआ पैसा भी हराम है। हाँ, हराम खाते हैं। गौर से सुनना लोगों, गरीबों का हक नहीं मारा करो, मजदूरों की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। और मैं तो कहना चाहूंगा, अगर किसी गरीब की मदद करने का मौका मिल जाए, तुम खुश नसीब हो, जाकर मदद कर देना। कौनैन भाई, कितने लोगों को हमने देखा है, जब किशनगंज जाना, अलवाबाड़ी जाना, इस्लामपुर जाना, किसी बूढ़े शख्स को, सफेद दाढ़ी वाले को रिक्शा चलाते हुए देखना, उनके रिक्शे पे बैठ जाना, कहीं ऊंचाई वाली जगह हो, उतर के धक्के दे देना, 10 कदम पहले उतर जाना, 10 रुपए उन्हें दे देना। याद रखना, वो 10 रुपए तू देगा, वो रिक्शा वाला गरीब मजदूर यहाँ मुस्कुराएगा, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। गरीबों की मदद करो साहिबो। आज तो लोग अपने घर में काम करवा कर पैसे रख लेते हैं। 4 दिन काम करवाया एक बंदे ने, 4 दिन 400 रुपए के हिसाब से, 4 दिन में 1600 रुपए हुए, 1500 दे दिया और कहा 100 रुपए ले लेना। अब वो बेचारा मजदूर दूसरे दिन जब आता है ना, तो वो मजदूरी में जानते हैं, वो कहता है 100 रुपए तेरा लेकर भाग जाऊंगा, 100 रुपए लेकर भाग जाऊंगा। अब वो उसको फिर वो बेचारा मजदूर डर से कुछ नहीं बोलता, वो जानता अगर ज्यादा बोलूंगा फिर ये मजदूरी पे मुझे नहीं रखेगा। अल्लाह अल्लाह, ओ साहिबो, यहाँ तो हालात ऐसे आ गए गए, तू क्या समझता है, वो 100 रुपए अगर तेरे माल में मिल जाए, सारा माल तेरा हराम हो जाएगा। याद रखना, वो 100 रुपए तेरी तबाही के लिए काफी है, वो 100 रुपए तेरे घर में तबाही लाएंगे। 1 रुपए भी मत रखा करो मजदूर का। आप कहते हो ये 100 रुपए क्या गए, ये 30 रुपए क्या गए। सुनो, पूना की सरजमीन पे अभी कुछ दिनों पहले ईद के दिन एक 6 साल की गुड़िया, 6 साल की एक रिक्शा चलाने वाली मजदूर की बेटी, 6 साल की गुड़िया, वो भी तो एक बाप की गुड़िया थी, 6 साल की बेटी ईद के दिन फांसी के फंदे पे लटक के आत्महत्या कर ली। कभी सोचा तुमने क्यों? आप कहते हो 100 रुपए कुछ नहीं, तेरे लिए 100 रुपए कुछ नहीं होंगे, लेकिन उस मजदूर से पूछो उन बेटी के बाप से, किस लिए फांसी लगा ली। 6 साल की बच्ची है, बाप रिक्शा चला कर मजदूरी कर करके, ओवर टाइम रिक्शा चला कर, ओवर टाइम मजदूरी करके, पैसे जमा कर करके, रोजा रख कर, रमजान में रिक्शा चला कर एक सूट खरीद कर लाया, फ्रॉक खरीद कर लाया, कि जब अमीरों की बच्चियां फ्रॉक पहनेंगी ईद के दिन, मेरी भी गुड़िया पहनेगी ईद के दिन नए कपड़े। वो रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला कर चमड़ियों को जला कर वो घर लाया फ्रॉक और बेटी को पहनाया। बेटी ईद के सुबह पहनकर बाहर निकलती गए। अमीर की बेटियां कहती गए, वो देखो रिक्शा चलाने वाले की बेटी आ रही है। इतना सुनना था, वो गरीब की बेटी कहती गए, ए अमीर की बेटियों सुनो, अगर अल्लाह ने तेरे बाप को मालदार बनाया है, तो मेरे बाप को अल्लाह ने दिलदार बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, उर्से सनाई, अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन कादरी। कहा कि ओ अमीर की बेटियों, अगर तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है ना, मेरे बाप को अल्लाह ने दिलदार बनाया है। ये देख, मैं भी नया कपड़ा पहन के आई हूँ। तू क्या सोचती है, तेरे बाप के पास सिर्फ पैसे, दिल मेरे बाप को अल्लाह ने दिया है। जब इतना कहा ना, बहुत ऐसी कमेटियां हैं जो इमाम के तनख्वाह भी 6-7 महीने से रोके रखते हैं। मैं कहना चाहूंगा, 1 रुपए अगर आपने किसी का रखा, कभी आपने सोचा नहीं अल्लाह समझ। सुनो, वो कहने लगी, बेटी कहने लगी, 6 साल की गुड़िया, अमीर की बेटियों, तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है ना, मेरे बाप को अल्लाह ने दिलदार बनाया है। मेरे बाप ने चमड़ियां जला कर, ये देख
कीमती कपड़ा दिया है ईद के दिन। जब इतना कहा ना, आगे आई अमीर की बेटियां कहने लगी, अपने हथेली से कपड़े को हटाई और अपने बाहों को लहरा कर कहती है, बच्चियां, रिक्शा चलाने वाले की बेटी, तेरे बाप ने फरोख्त तो दिया है, क्या तेरे बाप ने कांच की चूड़ियां भी दिया है? अल्लाह, इतना कहना था। कहने लगी, मैंने कहा नहीं, मेरा बाप तो मुझसे कहता है, बेटी मैं तेरे लिए चांद तारे आसमां से, साल की गुड़िया घर जाती है, ओ अमीर की बेटियों रुको यही मैं अभी आती गो। घर गई, कहने लगी, बाबा जान, बाबा जी, मेरी सहेलियों ने, अमीर की बेटियों ने ताने दिया है और वो कह रही है, तेरे बाप ने कपड़ा तो दिया, क्या कांच की चूड़ियां भी दिया है? चूड़ियों की घनघनाहट मेरे कानों में सदाएं लगा रही है, बाबा जी हमें चूड़ियां चाहिए कांच की। बेटी से कहने लगा, बाप, ए मेरी बेटी, देखता हूँ पड़ोस अगर कर्ज दे दे। वो रिक्शा चलाने वाला बगल वाले घर में गया, जैसे ही पहुंचा पड़ोसी ने भी पैसे देने से, कर्ज से इनकार कर दिया। ओ लोगों, कर्ज दिया करो, अगर अल्लाह ने देने वाला बनाया है, खुश नसीब हो तुम, अल्लाह ने लेने वाला नहीं बनाया, देने वाला बनाया है। कर्ज अगर कोई किसी को देता है, मिसाल के तौर पे आपने मुझको 10 रुपए कर्ज दिया मजबूरी की हालत में, मेरा काम हो गया, जितने दिन तक मेरे पास पैसे आपके रहेंगे वो पैसे तो जमा ही रहेंगे, जितने दिन पैसे रहेंगे उतने दिनों तक अल्लाह आपको उतने पैसे अपने रास्ते में सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। दिया कीजिए, कर्ज दिया कीजिए। हाँ, कहने लगी, बाबा हमें चाहिए। बाप आ गया था खार के, कहा, बेटी सबों से मांगा, ये जमाने वाले नहीं देने वाले, बाबा चाहिए वो चाहिए। अब वो 6 साल की बच्ची है, उसे क्या पता आज ईद का दिन है, मेरा बाप कैसे निकलेगा। कहने लगा, हाथ जोड़कर मेरी बेटी गुड़िया आज माफ कर दे, आज अगर तेरा बाप रिक्शा लेकर निकलेगा, जमाने वाले बड़े बेवफा है, कहेंगे ये देखो कितना बड़ा लालची है, ये देखो कितना बड़ा ये भुक्खड़ है, कितना बड़ा पैसे का लोभी है, जो अभी आज ईद के दिन भी छुट्टी नहीं मारा, आज भी ये काम कर रहा है। अल्लाह समझ लोगो, इतना 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 सुनना था, बाप समझा दिया, ईदगाह चला गया। अभी इमाम ने सलाम फेरा था, दूसरी तरफ सलाम ही फेर रहा था, एक बच्चा जाकर आवाज लगाया, चाचा जान, चाचा जान, गजब हो गया। का क्या हुआ? कहा, आपकी 6 साल की बेटी, आपकी गुड़िया चूड़ियां न मिलने की वजह से फांसी के फंदे पे लटक कर आत्महत्या कर ली है। अल्लाह, कभी सोचा है आपने? किसने कहा? वो तो बच्ची है, बच्ची। आप कहते हो 100 रुपए कुछ नहीं, 1500 रुपए देकर आप झुंझार देते हो, आपके लिए 100 रुपए कुछ नहीं होगा। इमाम साहब आपके यहाँ रहते हैं, कभी सोचा है आपने? ये बीवी को छोड़कर आपको जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए यहाँ रहते हैं। ईद बकरीद में आप बच्चों के साथ ईदगाह जाते हो, क्या इनको शौक नहीं है कि ये ईदगाह जाएं? अल्लाह अकबर, ये सारी कुर्बानियां देकर आपकी इमामत करते हैं, आपकी नमाजें, आपको नमाजें पढ़ाते हैं। कभी आपने सोचा है इन उलमा के लिए 1 रुपए भी अगर आपने यहाँ मारा हक न आल इमाम का, अल्लाह की कसम ये सारी नमाजें आपके मुंह पे मार दी जाएगी। आप क्या समझते हो? इन उलमा की कदर करो। हजरत कितने आलिम है। अभी एक इलाके में एक मुफ्ती साहब गए, वो बता रहे थे, जैसे कि उनके घर में लोग पहुंचे, उलमाए किराम, इमाम साहब थे, कहने लगा, हजरत अब भी आया चाय लेकर। घर गया ना इमाम साहब, कहने लगा, बीवी चाय बनाओ। बीवी दबे लहजे में कहती है, कहाँ से चाय बनाऊं, चीनी भी नहीं है, पत्ती भी नहीं है। इतना कहना था ना, शौहर ने, इमाम साहब ने हाथ डाला जेब में, 5 रुपए तक नहीं निकले कि वो चाय और चीनी मंगा सके। अल्लाह समझ, क्या इस वजह से क्या मुंह दिखाएंगे आप? क्या मुंह दिखाएंगे? कितने इमाम के घर में जाकर देखें तो साजिद, आपके बच्चे मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं। क्या इमाम साहब के बच्चे भी मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं? दूसरों के आप देकर रहबरों को, एक हिंदू का बच्चा IAS बनता है ना, IAS ऑफिसर बनता है, UPSC पास करता है, कलेक्टर बनता, अफसर बनता, मास्टर बनता है, सबसे पहले आकर अपने पंडित जी का पैर धोकर पीता है। लेकिन हमारी ये कौम के बच्चे, ये जब मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये कौन मौलाना, कहाँ का मौलाना?
कौन मौलाना? हम नहीं जानते किसी मौलाना को। याद रखना लोगों, अपने रहबर की कदर कर लो, यही उलमाए किराम है। अगर ये आलिम न रहेंगे, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नजर न आएगा, निकाह पढ़ाने वाला कोई नजर न आएगा। यही उलमाए किराम की तो जात है। जब तेरी सांसें अटक जाती है हल्क में, जब वो सख्ती का आलम होता है, तेरे बच्चे दौड़ कर आते गए और कहते हाफिज जी, इमाम साहब दौड़ कर चलिए, मेरे बाप की रूह अटक गई गए और मेरे बाप की सांसें अटक गई गए। उस तकलीफ से बचाने के लिए कोई और नहीं आता गए, वही आपके मस्जिद के इमाम हाफिज कुरान आया करते गए। अपने उलमा की कदर कीजिए। क्या कहा? कितने दोस्त थे? तकरीर खत्म कर दें? हाथों को उठाकर बताइए तो कितने लोग चाहते हैं मैं तकरीर जल्दी खत्म करूं? अच्छा, नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो जानते हैं भाई, ये क्या है? क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा। ऐसे क्या है? ये दिल भी आका, ये दिल भी तुम्हारा है, ये शाह भी तुम्हारी है। ये जा भी तुम्हारी है। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो, कहां फंस गए थे? अभी कौन दुआ मांग रहा है? दूसरा। अरे तकरीर याद हो गई है ये। अब दूसरे ने दुआ मांगा, मालिक वो मजदूर आया कई साल के बाद का, मेरी मजदूरी दे दो, मजदूरी। जब इतना कहा ना, कहा कि वो सारी बकरियां देख रहा, अल्लाह के बंदे मुझसे मजाक न कर, मुझसे मजाक न कर। इतना कहना था का ए मौला, मैंने उससे कहा मैं मजाक नहीं करता, अल्लाह के वास्ते ये सारी तेरी लेकर चला जा। वो सारी बकरियां लेकर चला गया, मैंने उफ तक न किया। ए मालिक तू तो दिलों के हाल को जानता है, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया गया, पत्थर को हटा दे, बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। जब इतना कहा ना, कहा पत्थर हटा, लेकिन इतना नहीं हटा, सर सिर्फ निकला, धड़ नहीं निकला, जिस्म नहीं निकला, सर निकला। अब तीसरे से कहा तेरे पास कोई नेकी है? कहा कि हाँ, एक नेकी याद आई है। कहा जल्दी दुआ मांग, जल्दी, काम हो रहा है और हो ही गया है लगभग। अब तीसरे ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा। ए पाक परवरदिगारी आलम, तू तो जानता है मैं बदकारियां किया करता था। एक दिन एक खातून आई और वो कर्ज मांगने आई, बच्चा बीमार था। मैंने सोचा कि चलो इसे कर्ज दे दूं। मैंने उससे कहा अगर तुझे तो मैं कर्ज तो दूंगा, लेकिन सुनो सुनो मेरे साथ बदकारी करनी पड़ेगी। ओ लोगो सुनो सुनो, रात की तारीकियों में बदकारियां करने वालों, ओ लोगो याद रखना, तू क्या समझता है कि तेरे गुनाह की वजह से कुछ नहीं होंगे? तू यहाँ गुनाह करता रहेगा, तेरे गुनाह की नहुसत तेरी नस्लों पे जाएंगी, कई नस्लों पे। और ओ ज़िना करने वालों, कोई अगर ज़िना करता है तो सुनना, ज़िना एक कर्ज है, कर्ज। ये मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया जो ज़िना करेगा उनके फैमिली में से उस कर्ज को किसी न किसी तरीके से अदा किया जाएगा। ओ ज़िना करने वालों, ओ बदकारियां करने वालों, सुनो सुनो, रात की तारीकियों में बदकारियां करते हो, तू नहीं जानता, कोई देखे न देखे अल्लाह जरूर देखता है। अल्लाह देखता है। नियत करो। कहा मेरे मौला तू तो जानता है। जब वो औरत आ गई, दरवाजा बंद कर दिया, खिड़कियां बंद हो गई, वो औरत थर थर कांपने लगी। मैं उसके करीब गया और कहने लगा ए औरत, यहाँ तो मेरे तेरे सिवा कोई नहीं है, दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, फिर ये डर किस बात का, ये तुम्हें खौफ किस बात का? इतना कहना था, कहा अरे शर्म कर, शर्म कर, यहाँ सही बात है, कोई नहीं देखता है, लेकिन बंद कमरे में जहाँ कोई नहीं देखता है, अल्लाह जरूर देखता है। अरे अकीदा है ना भाई, अकीदा है ना? अच्छा रोजा रखते हो आप लोग? रोजा कभी ऐसा किया है कि रोजे की हालत में बाथरूम के अंदर चले गए, नहाने वाले रूम में, और जाकर पानी लोटे में लिया, बैठ गए, गट 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 पी लिए, बाहर आ गए? अरे बोलो ना भाई, नहीं ना? क्यों? वहां कौन देख रहा है? कौन देख रहा है?
नदी में नहाने जाते हो कभी ऐसा किया, रोजे की हालत में मारा डुबकी, अंदर गया, गुट 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 पी लिया, बाहर निकला मुंह सुखा के? अरे कभी ऐसा किया है? नहीं। क्यों? इसलिए कोई देखे ना देखे अकीदा है जमीन के अंदर अल्लाह, ऊंचा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, पानी के अंदर अल्लाह, ऊंचा बोलो, घर के अंदर अल्लाह, जमीन के अंदर अल्लाह। हर जगह अल्लाह देखता है ना भाई, देखता है ना, जहां भी बुराई करो अल्लाह देखता है। और वो मकई और धान के बोरा में जो ईंटा घुसड़ देते हैं वजन बढ़ाने के लिए, अल्लाह नहीं देखता है? अरे बोलो ना भाई, क्या बात है। वो डंडी जो मारने लगते हैं, वो नापने के चक्कर पांव ऐसे अंदर से लगा दिया, 10 किलो मार लिया, अल्लाह नहीं देखता है? तो फिर ऐसा काहे करते हैं? याद रखना लोगों, हराम मत खाओ। अगर कोई हराम का एक दाना खाएगा उसकी नहूसत कई नस्लों तक जाएगी। और तू यहाँ वाली मस्जिद क्या, खाने काबा में जाकर दुआ मांगेगा, जब तक हराम के दाने से तौबा न कर लेगा अल्लाह तेरी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। औरत कांपने लगी, थर थर कहने लगी, अरे कोई नहीं देखता लेकिन अल्लाह, ऊंचा बोलो, कोई नहीं देखता, अल्लाह देखता है। जब इतना करता, मालिक तू तो दिलों के हाल को जानता है, ए मौला उसी दिन से मैंने बदकारी से गुनाहों से तौबा कर लिया, आज तक गुनाह नहीं किया। मालिक अगर मैंने सच्ची तौबा तेरी रजा के लिए किया गए, मालिक पत्थर को हटा दे। अब सुनना लोगों, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, तीसरे का दुआ मांगना था कि पत्थर पूरा हट गया, सूरज की रोशनी भी आई, तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। सुभान अल्लाह। बुराई मत करो, बुराई मुसीबत में, ऊंचा बोलो, यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक अगर तकरीर समझ में आई है, बुराई मत करो, बुराई मुसीबत में, नेकियां करो, नेकियां मुसीबत को टाल देती है। नेकियां करते रहोगे मुसीबतें टलती रहेंगी। माँ बाप की फरमा बरदारी करो, हलाल खाओ, नमाज की पाबंदी करो, उर्से सनाई में आए हो पीरो मुर्शिद की बातों पे अमल करो। और मैं मेरी बड़ी अच्छा, मेरी बड़ी बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू हो गई। भाई गुलाम गौस गजाली साहब को भी पढ़ना है, मेरे बाद और खिताब भी होना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब का किबला का, फिर बाबू हुजूर भी तशरीफ लाएंगे। 1 बज गए होंगे गालिबन, बड़ी लंबी तकरीर मेरी हो गई। रोजाना बोलना पड़ता है, मेरा भी कोई, मैं भी किसी का लाल हूँ, मेरी माँ भी घर में इंतजार करती है, रोजाना बोलना होता है। बस मैं जानता हूँ अगर दुनिया वालों की बोली बोलता तो 2-4 दिन में दम तोड़ देता, लेकिन हम किसी दुनियादार की नहीं, मदीने के ताजदार की बोली बोलते हैं। इस वजह से हम जानते हैं कि यहाँ भी रहेंगे, मुस्तफा के नामूस पे पहरे देते रहेंगे। ओ साहिबो, आशिक मुस्तफा बन के रहो। जो आशिक बनता है ना, अभी देखा नहीं एक आशिक रसूल को हिंदुस्तान में चर्चा था क्या, उसने मुस्तफा के नामूस पे पहरे दिए, पूरी दुनिया में चर्चे हो गए। आशिक बनो, आशिक। नमाजी बनना आसान है, रोजादार बनना आसान है, हाजी बनना आसान है, आशिक मुस्तफा बनना मुश्किल है। आशिक मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। वो मर्दे कलंदर, वो मर्दे मुजाहिद अंदर से ही कह रहे हैं, आशिक मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और मेरा दावा है, इनका दावा है, मेरा दावा है, रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है, रोज़े क़यामत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल। पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना, बहुत चीजें तो मैं निकाला ही नहीं, अब बहुत लंबी हो जाएगी, उसको बांध दिया है,
ورنہ تو میں وید پہ تو 1.5 گھنٹے بولتا ہوں 2 گھنٹے بولتا ہوں محسن صاحب اور ٹھیک ٹھیک اچھا اچھا میں پڑھ دوں کیا پڑھ دوں اے بھائی میں پڑھتا ہوں میرے پاس دیکھ 500 ٹکیا دیا ہم کو غزالی بھائی دیکھ رہے ہیں اب تو ایک نہیں کئی پڑھنا پڑے گا نہیں یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں بھاگوت گیتا ہے میں جو بھی منتر پڑھتا ہوں حوالے کے ساتھ پڑھتا ہوں سارے منتر یہ دیکھیں وایردے یرمگڑی ورلا ششنکا پرجاپتشتم پرپتامہش نمو نمستے سساہسکرتا پنشٹ بھویوپی نمو نمستے یہ کتاب ہاتھ میں جو بھی پڑھتا ہوں کتاب دیکھتا ہوں پھر اس کے بعد پڑھتا ہوں وایردے یرمگڑی ورلا ششنکا وایرد منا ہوا یرمگڑ منا آگ وروڑ منا سورج ششانک کے منا چاند وایردے یرمگڑی ورلا ششنکا پرجاپتشتم پرپتامہش کہا وہ لوگوں جس نے زمین کو پیدا کیا ہوا کو پیدا کیا چندرما کو پیدا کیا سورج کو پیدا کیا ہوا کو پیدا کیا آگ کو پیدا کیا نمو نمستے سساہسکرتا ہم اسی مالک کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں نمو نمستے سساہسکرتا پنشٹ بھویوپی نمو نمستے اور آنے والی نسلوں کو بھی تاکید کریں گے جس نے زمین کو بنایا جس نے آسمان کو بنایا جس نے چاند و سورج کو بنایا جس نے پوری کائنات کو بنایا اگر سر جھکانا ہے تو انہی کی بارگاہ میں جھکانا کیونکہ پنڈت نے کہا سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے گیا دھرم مت چھوڑ اور جس نے کیا ہے جگ کی رچنا اس سے ناتا چھوڑ اے لوگو اس سے ناتا چھوڑ اور بن کے منوشیہ آیا گے جگ میں کیوں تو گیا یہ پھول اور یہ جگ سیون کی پھلواری جس کا منوشیہ ہے پھول اے لوگو پنڈت نے آگے لکھا قلم توڑ کر رکھ دیا پنڈت نے کہا لوگو ماٹی کی مورت کو پوجے جس میں نہیں ہے جان ماٹی کی مورت کو پوجے جس میں نہیں ہے جان اور جس مورت میں جان کا پیارے جس مورت میں جان کا پیارے اس کا کرے اپمان زمانہ اس کا کرے اپمان اور چلتی پھرتی یہ مورت ہے مالک کی پہچان اور جس نے منوش سے پریم کیا گئے اس کی بڑی ہے شان ہے لوگو اس کی بڑی ہے شان اس ٹاپک پہ گھنٹوں میں بولتا ہوں پڑھ کے بولتا ہوں کتابیں لے کے بولتا ہوں سینکڑوں تقاریریں میری اپلوڈ ہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ سنتے ہیں اگر کبھی پھر موقع ملا حیات باقی رہی میں نے موضوع لیا تھا پڑھ لو ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ عشق کے جلووں سے روشن ہے حریم کائنات عشق کے جلووں سے روشن ہے حریم کائنات عشق نے آباد رکھے ہیں نمو سومنات مولیم برہمبم کے سلسلے میں ہم نے حضرت سے گزارش کی اور آپ کو اچھی وید کی گیان دیے میں آباد پرکٹ کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ لیکن یہ ہو گئے ابھی بوڑھے ہو گئے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ آواز نہیں آئی میرے مولا جو جتنی آواز سے بول رہے گئے خواب میں ہی گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما دینا آمین آمین ادھر والے چپ رہے ذرا ادھر والے بولے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ ادھر والے اب بولیے گا ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ اب بیچ والے مل کر دونوں طرف مل کر پڑھیے گا نہ اترا زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر نبی کا حسن دیکھو گے چمکنا نبی کا حسن دیکھو گے چمکنا اگر
تم شوق سے سن لو نبی کی نعت کو لوگو، اگر تم دھیان سے سن لو نبی کی نعت کو لوگو تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے، تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیں کسی دنیا دار کے نام پر نہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے گنبد خضرا کے نام پر نعرے کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مدینہ شریف، عرس سنائی۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا، اونچی آواز میں، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام، اونچی آواز میں، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ، زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت دیر سے علامہ محسن صاحب، عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سیمانچل کے جلسوں میں 12 بجے کے بعد بہت کم لوگ رکتے ہیں، لیکن یہاں پر کرم ہے، فیضان ہے سرکار ثناء اللہ بابا کا، سیدی سرکار بابو حضور کا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ آج یہاں کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ ہم اور آپ جلسہ دیکھنے نہیں آتے ہیں بلکہ جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں، اور یہ سننے والوں کا مجمع ہے، بہت کامیاب خطیب ہندوستان کا، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی معین الدین صاحب قبلہ چترویدی کو آپ نے بلایا۔ بڑی کامیاب گفتگو ہوئی، علماء کرام بھی اپنی دعاؤں سے نواز رہے تھے اور انہی کی دعاؤں پہ سفر کر رہے تھے علامہ معین الدین صاحب قبلہ۔ شہنشاہ ترنم اسیر کے صوبے سرکار تاج الشریعہ حضرت بھائی جناب غلام غوث غزالی ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت علامہ نذیر صاحب قبلہ جو اس علاقے کے چترویدی ہیں لیکن وہ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ چلے گئے۔